ओम शांति 12 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे तुम मानकर यही ब्राह्मण कुल संपूर्ण भिन्न अटे। तुम्हें ब्राह्मण माने ही ज्ञानवान अट। तुम्हें माने ज्ञान विज्ञान एवं अज्ञानता को जानिछ। तुम मानकर यही ब्राह्मण कुल संपूर्ण भिन्न अटे। तुम्हें ब्राह्मण माने ही ज्ञानवान अट। तुम्हें माने ज्ञान विज्ञान एवं अज्ञानता को जानिछ। प्रश्न केउं सहज पुरुषार्थ द्वारा तुम मानकर मन सबु कथारु हटिजिब? केउं सहज पुरुषार्थ द्वारा तुम मानकर मन सबु कथारु हटिजिब? उत्तर केवल यही आध्यात्मिक व्यवसाय रे लागी जाओ। जेते जेते आत्मिक सेवा करि चलिब सेते आपे आपे सबु कथारु मन हटिजिब एवं राजत्व नेबार पुरुषार्थ रे लागी पड़िब। किंतु आत्मिक सेवा करिबा सहित जेउ संतान मानकु रचना करिछंती सेमानकु मध्य पालन देबाकु हेबो। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। पिता परमात्मा को पिया कहा जाउछे। एबे तुमे माने पिता परमात्मा के सम्मुख रे बसिछ। तुमे माने जानिछ आमे कोनोसी साधु सन्यासी आगरे बसिनाहु। बाबा हेले ज्ञानर सागर। जेउ ज्ञान द्वारा ही समस्तंकर सद्गति होइथाए। कहा जाए ज्ञान विज्ञान एवं अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी हेबा, जोगर यात्रा रे रहिबा एवं ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानिबा। तेबे ज्ञान विज्ञान एवं अज्ञान यार अर्थ को मनुष्य माने बिल्कुल जानि नाहंती। वर्तमान तुमे हेउछ संगमयोगी ब्राह्मण। तुमर यही ब्राह्मण कुल अद्वितीय अटे। जेउ कुल को केही हेले जानि नाहंती। ब्राह्मण माने संगमयोगी अटंती एक कथा कौनसी शास्त्र रे नाही। एक कथा मध्य जानिछंती जे प्रजापिता ब्रह्मा तांकर कर्तव्य करी जाइछंती। तांको आदिदेव मध्य कहउछंती। आदिदेवी हेले जगत अम्बा। सी किए एक कथा मध्य दुनिया जानि नाही। तेबे सी निश्चित ब्रह्माकर मुखवंशावली ही होइथिबे। से कौनसी ब्रह्माकर स्त्री नुहंती। तांकु मध्य बाबा पोष्य करिथांती। तुमको मध्य पोष्य करुछंती। ब्राह्मण मानकु देवता कुहाजिब नाही। एठारे ब्रह्माकर मंदिर अछि। से मध्य मनुष्य अटंती ना। ब्रह्माक सहित सरस्वती मध्य अछंती। पुणी देवता मानकर मंदिर मध्य रहिछि। समस्ते एठाकार ही मनुष्य अटंती। केवल जनकर मंदिर करि देइछंती। प्रजापितांकर तो बहुत प्रजा थिबे ना। सही प्रजा माने एबे रचना हेउछंती। प्रजापिता ब्रह्मांकर कुल वृद्धि को पाई चलिछि। समस्ते तांकर पोष्य बा धर्मर संतान अटंती। एबे तुमको बेहदर बाबा धर्मर संतान करिछंती। ब्रह्मा मध्य बेहद बाबांकर संतान। यहाँ को मध्य तांको ठारु वर्षा मिलुछि। नाती नातुणी मानकु मध्य तांको ठारु वर्षा मिलुछि। ज्ञान तो काहा पाखरे नाही। कारण ज्ञानर सागर हेले एकमात्र बाबा। सीए न आसिबा पर्यंत काहार सद्गति होई परिबो नाही। एबे तुमे सद्गति पाइबा निमते भक्ति मार्गरु ज्ञान मार्ग को आसिछ। सत्य जुग को सद्गति कली जुग को दुर्गति कहा जाउछे। काहेकि ना यह रावणर राज्य अटे। सद्गति को राम राज्य मध्य कहिथांती तो सूर्यवंशी मध्य कहा जाइथाए। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी अटे। पिला माने जानिछंती आमे ही सूर्यवंशी कुलरा थिलु। पुणी 84 जन्म नेलु। यही ज्ञान कौनसी शास्त्र रे नाही। काहेकि ना से सबु हेला भक्ति मार्गर जहाँकि विनाश होइजिब। एठारु जेउ संस्कार नहीं जिबे सेठारे पुणे तैयारी करिबारे लागी पड़िबे। तुम भितरे मध्य राजतर संस्कार भर्ती करा जाउछे।
ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ଏବଂ ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ କଳା ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାରେ ସେସବୁ ତିଆରି କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱକୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେମାନେ ସେହି ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇଯିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ବିଦ୍ୟା ରହିଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ। ବ୍ୟବସାୟ ଆଦିରେ ତ ସେହି ସଂସ୍କାର ରହୁଛି ନା। କେତେ ଖିଟପିଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଦ୍ୱାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବେ? ଏଠାରେ ତ ଆସି ବସିଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏପରି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧନ୍ଦାରେ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲାଗିଯିବ ପୁଣି ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଟି ଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ରଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଯଦି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେପରି ମନ ତୁଟିଯାଏ। ଭାବନ୍ତି ଯେତିକି ସମୟ ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ସମୟ ଦେବା ସେତେ ଭଲ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହିସାବ ଦେଖାଯାଏ। ବେହଦର ବାବା ତ କେବଳ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ପବିତ୍ର ହେବାର ହିଁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏସବୁକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା, ରାୟ ଦେବା ଏହାଙ୍କର ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ପଚାର ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁମେମାନେ ଡାକିଛ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହେଲା ଆତ୍ମିକ ମତ। ଏହାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମତ। ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୋ ମତରେ ଚାଲ। ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି, ଚାକିରିରେ କିପରି ଚାଲିବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏହି କଥାକୁ ସାକାର ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ସିଏ ଅନୁଭବୀ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଏ କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏହିପରି କରୁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ପ୍ରଥମେ ଏହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଉଚ୍ଚପଦ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ଲଢ଼ୁଛି। ଇଏ ତୁରନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସେହିଭଳି ପାଠ ଥିଲା। ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହିଭଳି କରାଇଦେଲେ। ସିଏ ହିଁ କରାଇଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପଇସାର ଜିନିଷ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଇଦେଲି। ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସବୁକିଛି ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ତ ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ପଳାଇ ଆସିଲେ? ଇଏ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ନୁହେଁ। ଇଏ ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ମହିମା ନାହିଁ। ମହିମା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର। ବାସ୍, ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ? ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଏବଂ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। କଳିଯୁଗ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେଠାକୁ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ।
ଏଥିରେ ଚରିତ୍ରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେପରି ରାଜକୁମାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ହୋଇ ପୁଣି ଗଦି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନ ନେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମହିମା ଅଥବା ଚରିତ୍ରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମହିମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କରାଯାଉଛି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିବେ ମୁଁ କହୁଛି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଇଏ ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର, ଯିଏକି ପରମଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ପୁଣି ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ବାବା ଦୂର ଦେଶରୁ ପରଦେଶକୁ ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସେ, ଡେରି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛି। କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୀବନବନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯିବ। ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଲା ମାତ୍ରେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଲ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ରହିଛି। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ବାବା ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ଲୌକିକ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପାରଲୌକିକ। ଗାୟନ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଭାରତବାସୀ ଯେତେବେଳେ ସୁଖୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁନଥିଲେ। ପୁଣି ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାରେ ପୁଣି 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। କମ୍ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ ହେବା କାରଣରୁ ରାମକୁ ଧନୁ ତୀର ଧରିଥିବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାକି ସିଏ କୌଣସି ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ, କେବଳ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଭକ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ବାଟବଣା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତୁମର ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ହେ ଶିବ ବାବା କହିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ତୁମକୁ ଏବେ ହେ ଶବ୍ଦ କହିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍କାର କରିବା ଅର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଅଂଶ ଆସିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ କହିବା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ବାବା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ହେ ଭଗବାନ କହି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ନାମର ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ମରଣ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଲା। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ବାବାଙ୍କୁ ଏପରି ମନେ ପକାଅ ଯେପରି ଲୌକିକ ସନ୍ତାନ ଦେହଧାରୀ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ତେଣୁ ମନେ ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ପିତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ପାରଲୌକିକ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାକୁ ଲୋନ୍ ନେଉଛି। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ ନେଉଛି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଦେବି? ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ ତ ତୁମେମାନେ କରୁଛ। ମୁଁ ତ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ। ମୋର ଗତିମତ ହିଁ ଅଲଗା। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖୁଛି, କାହିଁକି ନା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଫାଇନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ରୁଦ୍ରମାଳା ହେଉଛି। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଳାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଶତ ରଜତମରେ ଆସିଛୁ।
ହମ୍ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଛି ନା? ଓମର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଓମ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା। ପୁଣି ସେହି ଆତ୍ମା କହୁଛି ହମ୍ ସ୍ୱ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱ ପରମାତ୍ମା ଅଟୁ। ତୁମର ଓମ ଏବଂ ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ଆମେମାନେ ହେଲେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉଛୁ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଆତ୍ମା ସ୍ୱ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା କାରଣରୁ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅହମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରଚନାର ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ତ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ରଚନାର ମାଲିକ ତୁମେ ଅଟ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହେଉଛ। ବ୍ରହ୍ମ ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଏହି ରଚନାର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ବସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ଜପ ତପ କରି ପଇସା ବର୍ବାଦ କଲେ। ତୁମର ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତିକି ନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ସେତିକି ହିସାବରେ ଦେବେ। ତୁମର ଧନ ଯିଏ ବି ଖାଇଛନ୍ତି କେହି ବି ତାକୁ ହଜମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ତ ଅବିନାଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ନା? ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଏଠାକୁ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଦେଖ କିପରି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛ। ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିନାଶ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କରଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଫେରସ୍ତ ହେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ରାଜଧାନୀରୁ ବହୁତ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ପୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ। କାରଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବ ଶ୍ରୀମତ ତ ମିଳି ଚାଲିଛି। ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ସେତିକି ସମୟ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟର ସଂସ୍କାର ନିଜ ଭିତରେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ ହେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସେହିପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ମନର ସଂକଳ୍ପ ବା ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନର ସୁଗନ୍ଧ ଖେଳାଉଥିବା ଶିବଶକ୍ତି ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ମନର ସଂକଳ୍ପ ବା ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନର ସୁଗନ୍ଧ ଖେଳାଉଥିବା ଶିବଶକ୍ତି ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, ଆଜିକାଲି ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ସୁଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗୋଲାପ, ଚନ୍ଦନ ଆଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବଶକ୍ତି ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ନିଜର ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପ ବା ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନକୁ ଝରଣା ସଦୃଶ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କର। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସୁଖଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖର ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ। ସୁଖଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖର ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।